Grace, Kurilos Tirumeni, Very Reverend Korepiscopa Achins, Reverend Achins, sisters, and my dear Orthodox brethren of Bombay Diocese. Praise and glory to the Triune God. At the outset, I have to give credit to His Grace Kurilos Tirumeni for his far-sighted vision in giving impetus to the spiritual revival ministry in Bombay Diocese, due to which we have a successful yearly convention for the last several years. Several spiritual groups like the lay leaders, INAMs, elders, prayer groups, and the various spiritual organizations like the Sunday schools, students' movement, OCYM, and MMVS are all functioning well under His Grace's leadership. I must also add that the introduction of the Theo ministry by His Grace and the Reverend Achins helping it is credit-worthy. Listening to the Theo messages streamed live in the evenings, Monday to Friday, is a great balm to the heart, mind, and soul of the Orthodox people during this difficult time. Today, the world is standing on the cusp of a dangerous pandemic that has taken a toll on our routine lives. A fear of the lurking COVID-19 virus has changed the very way the world is functioning, and the fear of sickness and death looms bleakly before us. It is also recommended that we take precautionary measures to ward off this virus. Why this pandemic? Is God angry with us, His people? Have we become lax in our worship and prayers to God? Is this a wake-up call for a self-introspection of the way we live? This is, I feel, a similarity to the several pestilences in the Old Testament when people turned away from God. Let's set aside negative thoughts and, as practicing Christians, arm ourselves humbly with our Christian faith and beliefs and fervently on our knees and bowed heads place our trust in the Lord and ask Him to forgive our trespasses and implore Him to heed to our pleas, prayers, and supplications and grant us immunity from all troubles and this pandemic. Surely God will hear us. I quote Psalms 18, verse 2. The Lord is my rock, my strong fortress, and my deliverer. My God, my strength in whom I will trust, my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. Amen. I will wind up with a few lines from a popular hymn. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Yes, prayer is the perfect tool and the need of the hour to connect with God and seek His help, and let's all do so without fail. I convey my sincere thanks to His Grace Kurilos Tirumeni and the Reverend Achins in charge of Theo Ministry for giving me an opportunity to say a few words. Thank you. ഇന്നയോളം എന്നെ നടത്തി, ഇന്നയോളം എന്നെ പുലർത്തി. എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ, അവനെന്നുമെന്നും മതിയായവൻ. എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ, അവനെന്നും
പാപഭാരമെല്ലാം തൻ്റെ ചുമലിൽ ഏറ്റുകൊണ്ട് എനിക്കായി കുരിശിൽ മരിച്ചു. എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ, എനിക്കായി കുരിശിൽ മരിച്ചു. എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ. ഒരു നാളും കൈവിടില്ല, ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കില്ല, ഒരു നാളും മറക്കുകയില്ല. എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ, ഒരു നാളും മറക്കുകയില്ല. എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ. എൻ്റെ യേശു വന്നിടുമ്പോൾ തിരുമാർവോടണഞ്ഞിടും ഞാൻ. പോയപ്പോൾ താൻ വേഗം വരും. എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ, പോയപ്പോൾ താൻ വേഗം വരും. എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ, എനിക്കായി കുരിശിൽ മരിച്ചു. എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ, ഒരു നാളും മറക്കുകയില്ല. എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ, എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ. അവനെന്നുമെന്നും മതിയായവൻ. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബോംബെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന തിയോ മിനിസ്ട്രിയുടെ അനുഗ്രഹകരമായ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ദിവസത്തെ തിയോ മിനിസ്ട്രിയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ നാം എല്ലാവരും പങ്കുചേരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കുവാനും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുവാനും ദൈവസ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുവാനും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടി ദൈവം നമ്മെ ശക്തരാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിമന്യ തിരുമേനിയെയും ഭദ്രാസനത്തിലെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശുദ്ധ വേദഭാഗം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ, നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാം. ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും, നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും. നീയൊരു അനുഗ്രഹകരമായിരിക്കും. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും. നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.
യഹോവ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അബ്രാം പുറപ്പെട്ടു. ലോത്തും അവനോടുകൂടെ പോയി. ഹാരാനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അബ്രാമിന് 75 വയസ്സായിരുന്നു. അബ്രാം തൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറായിയെയും സഹോദരൻ്റെ മകനായ ലോത്തിനെയും തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തുക്കളൊക്കെയും തങ്ങൾ ഹാരാനിൽ വെച്ച് സമ്പാദിച്ച ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ പുറപ്പെട്ട് കനാൻ ദേശത്ത് എത്തി. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. ക്രിസ്തീയത ഒരു സഞ്ചാരമായി കണക്കാക്കുന്ന ഭാവന ആത്മീയതയുടെ ഉന്നതമായ ഒരു സങ്കേതമാണ്. സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ, യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ പോകുന്നു കുരിശിൻ്റെ പാതയിൽ എന്നതും, ലോകമാം ഗംഭീരവാരിധിയിൽ വിശ്വാസക്കപ്പൽ ഓടിയിട്ട് എന്നതുമൊക്കെ നമ്മുടെ മനോഹര ഗാനങ്ങളാണല്ലോ. വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ഒരു സഞ്ചാരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പരദേശി മോക്ഷയാത്ര ക്രൈസ്തവ ധ്യാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്വാധീനം എത്രയോ വലുതാണ്. അത് കേവലം ഒരു യാത്രയല്ല എന്നും ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ് എന്നും ഉള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ആവശ്യം. പെരുന്നാളുകൾ കൊണ്ടാടുന്ന പഴയ നിയമ സമൂഹം വിശ്വാസ തീർത്ഥയാത്രയുടെ പൂർവകാല സംഭവങ്ങൾ മിഴിവോടെ കൊണ്ടാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ പിതാവ് ദേശാന്തരിയായൊരു അരാമ്യനായിരുന്നു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ശ്രദ്ധിക്കുക. വിശ്വാസ തീർത്ഥയാത്രയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അബ്രഹാം. അബ്രഹാമിൻ്റെ യാത്ര ഉണർത്തുന്ന സംഗതമായ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 3 ചിന്തകളാണ് ഈ തിരുവചന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. 1, ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ നിർണയം നടത്തുന്നത് ദൈവം ആണ്. ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ നിർണയം നടത്തുന്നത് ദൈവമാണ്. നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോക. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാറെ അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു. എബ്രായർ 11:8. എവിടേക്കാണ് ആത്മീയ യാത്രക്കാരൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. യാത്രക്കാരൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായ റൂട്ട് മാപ്പോ യാത്രയുടെ വിശദ വിവരങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ്. ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ COVID-19 ബാധിച്ച ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് COVID-19 ആണ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. എന്നാൽ ഇവിടെ അബ്രാമിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു റൂട്ട് മാപ്പോ യാത്രയുടെ വിവരങ്ങളോ ഇല്ല. കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു നിശ്ചയമില്ലാത്ത യാത്രയായി സഞ്ചരിക്കുകയല്ല. പിന്നെയോ എല്ലാ നിശ്ചയങ്ങളെക്കാളും വലിയ നിശ്ചയം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ആ ദൈവമാണ് വിളിച്ചത്. ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്ന ലക്ഷ്യവും ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്ന വഴിയും ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്ന ജീവിതക്രമങ്ങളും പൂർണ്ണതയുള്ളതും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുമായിരിക്കും. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ കാറ്റുപോലെയാണെന്നാണ് യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം. എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അറിയാതെയിരിക്കുന്ന കാറ്റുപോലെയാണ് ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവൻ. ആത്മനിയോഗത്താൽ വിശ്വാസയാത്ര ചെയ്യുന്ന ഫിലിപ്പോസ് ശമര്യ പട്ടണത്തിൽ ഫലകരമായി സുവിശേഷ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ആത്മാവ് അദ്ദേഹത്തെ ഗസയ്ക്കുള്ള നിർജ്ജന പ്രദേശത്തേക്ക് നയിച്ചു. അവിടെ ദൈവോദ്ദേശം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അസ്തോദിൽ കണ്ടു. അങ്ങനെ ദൈവാത്മാവ് നയിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ പദ്ധതികൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ രഹസ്യങ്ങളും അറിയാതെ തന്നെ അതിന് കീഴടങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സ്വാർത്ഥപരമായ നന്മകളുടെ ശാക്തീകരണവും
പിൻപറ്റലുമല്ല, ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന നന്മകളിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ആത്മീയത. പത്രോസിനെ കൊർന്നല്യോസിന്റെ ഭവനത്തിലേക്കും അനന്യാസിനെ ശൗലിന്റെ അടുത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവാണ് ഇന്നും വിശ്വാസികളെ നയിക്കുന്നത്. ഈ ദിനങ്ങളിൽ ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായി. നമ്മുടെ യാത്രകളെല്ലാം, നമ്മുടെ ജീവിതക്രമങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നത് യാത്രയെ തീർത്ഥയാത്രയാക്കുന്നത് യാഗപീഠങ്ങളാണ്. യാത്രയെ തീർത്ഥയാത്രയാക്കുന്നത് യാഗപീഠങ്ങളാണ്. അബ്രഹാം യാത്രയിൽ കൂടാരമടിച്ച ഇടങ്ങളിൽ യാഗപീഠങ്ങൾ പണിതു. 12-ാം അധ്യായം 8 മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് കാണാം. യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആരാധിച്ചു. അബ്രഹാമിൻ്റെ ആടുമാടുകളും സമ്പത്തും വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവീക വിഷയങ്ങളിലെ സമ്പന്നതയും വർദ്ധിച്ചു വന്നു. ഹിത്യർ അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 23-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം. യജമാനനെ കേട്ടാലും നീ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭു ആകുന്നു. സമ്പത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പൈശാചികമായി മാറാതിരിക്കുവാൻ ദൈവിക വിഷയത്തിലുള്ള സമ്പന്നത ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ലോത്തുമായി തർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വന്തം നഷ്ടം ഗണിക്കാതെ സഹോദര ബന്ധത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അബ്രഹാമിന് കഴിയുന്നത് ദൈവിക വിഷയത്തിലെ സമ്പന്നത കൊണ്ടാണ്. സമ്പത്തിൻ്റെ ദശാംശം ദൈവത്തിന് നൽകുന്ന തീരുമാനത്തിലും ഈ സമ്പന്നതയാണ് കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നത്. യാഗപീഠങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാ ഇടങ്ങളെ ദേവാലയങ്ങളാക്കി മാറ്റി. ഏതൊരു സ്ഥലത്തെയും വിശുദ്ധമാക്കുന്നത് കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. നാടുകടത്തപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിൽ കർത്തൃദിവസത്തിൽ ആത്മവിവശതയിലായി. ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകാന്തതയെ ഒരു സുന്ദരവും മധുരതരവുമായ അനുഭവമാക്കി മാറ്റി. വെൺമാടത്തിൽ കയറിയ പത്രോസ് പ്രാർത്ഥനാമധ്യേ സഭാചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതിയെ നിർണായകമായ തരത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച ദർശനം കണ്ടു. 2 തരത്തിലാണ് യാഗപീഠങ്ങൾ യാത്രയെ ആത്മീയ യാത്രയാക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്, ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഇടമാണ് യാഗപീഠങ്ങൾ. 2, ജീവിതത്തിൽ തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ള മേഖലകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഇടമാണ് യാഗപീഠങ്ങൾ. ദൈവിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതികളെ തിരിച്ചുവിടുവാൻ കഴിയേണ്ടതാണ്. ഇതാകുന്നു മകനെ വഴി, ഇതിലെ പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്ന ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയണം. സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാത്ത അന്ധതയിലേക്കും സാമൂഹ്യ ജീർണതകളിലേക്കും നിബന്ധിക്കുന്നതാണ് റോമർ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. റോമർ 1-ാം അധ്യായം 23 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ദേവാലയങ്ങൾ, യാഗപീഠങ്ങൾ വചനത്തിൻ്റെ മേശ കൂടെയാണ്. അരുളപ്പാടുകളുടെ ഇരമ്പവും വെളിപാടുകളുടെ മന്ത്രസ്വരവും നമുക്കവിടെ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ യാഗപീഠങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടണം. ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠങ്ങളെ പണിയണം. അതിനുള്ള സമയമായിട്ട് ഈ സമയങ്ങളെ വേർതിരിക്കണം. ഔദ്യോഗിക യാഗപീഠങ്ങൾ ആഡംബരത്തോടെ പടുതുയർത്തി സംതൃപ്തി അടയുന്നതിനല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിനായി സ്വയം ഒരുക്കുന്നതിന് കഴിയണം. ഭവന പ്രാർത്ഥനകളുടെ യാഗപീഠങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു തകർന്ന് കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഗാർഹിക യാഗപീഠങ്ങൾ പണിയണം. വ്യക്തിപരമായ ആരാധനയുടെയും ദൈവീക സംസർഗത്തിൻ്റെയും യാഗപീഠങ്ങൾ ത്യാജകോടിയിൽ തള്ളപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവയെ പുതുക്കി പണിയണം. ശബത്തിനെ ഒരു സന്തോഷം മാത്രമാക്കി മാറ്റുന്ന സാമൂഹ്യ ഒത്തുചേരലുകളുടെ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ആരാധന ദൈവം ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയണം. മരുഭൂമിയിലെ 40 ദിവസത്തെ ഉപവാസകാലത്തും അതിനുശേഷവും വചനമെന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ ഉപയോഗിച്ച കർത്താവ് നമുക്കും
ദൈവിക മാനുഷിക സംസർഗങ്ങളുടെ യാഗപീഠങ്ങളെ അനുഭവിച്ച് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ശൈലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മിസ്രൈമും മെസൊപ്പൊത്താമിയയും ഹാരാനും മരുഭൂമിയും ഒക്കെ ദേവാലയ സ്ഥാനമായി മാറുകയാണ്. ഈ രൂപാന്തരമാണ് നമ്മുടെ യാത്രകളെ തീർത്ഥയാത്രയാക്കി മാറ്റുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളായ തലമുറകൾ ഈ യാത്രയുടെ സംഭാവനയാണ്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളായ തലമുറകൾ ഈ യാത്രയുടെ സംഭാവനകളാണ്. തലമുറകൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മനോഹര ചിത്രമാണ് ക്രൈസ്തവ ആധ്യാത്മികതയുടേത്. വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. എബ്രായർ 11:9 എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മരുപ്രയാണത്തെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും മേഘത്തിൻ കീഴിൽ ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും സമുദ്രത്തുകൂടെ കടന്നു. എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റു. 1 കൊരിന്ത്യർ 10:1-2 വാക്യങ്ങൾ. ഈ ഭാഗത്ത് പിതാക്കന്മാർ എന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആയിരുന്നവരും മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തുവെന്ന് നാം അറിയുന്നു. ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കുമെന്നാണ് യോശുവയുടെ പ്രസ്താവന. അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ പരിച്ഛേദന എന്ന ചൂടടയാളം ശരീരത്തിൽ ഉടമ്പടിയായി ചിഹ്നമായി വഹിക്കുന്നതിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മകനും അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന ദൈവകൽപ്പന അംഗീകരിക്കുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 17-24-25 വാക്യങ്ങൾ. ഉടമ്പടി സമൂഹത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്ന മക്കൾ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി തീരേണ്ടതുണ്ട്. അതിരുകടന്ന വ്യക്തിവാദം വേദപുസ്തക ആത്മീയതയിൽ ഇല്ല. താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീയ അനുഗ്രഹം തൻ്റെ മക്കളുമായി പങ്കുവെക്കുകയും അവരിൽ അതൊരു സ്വാധീനമായി വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ ഗ്രഹനാഥനും ഗ്രഹനാഥയ്ക്കും കടപ്പാടുണ്ട്. അനൗപചാരികമായ ഇടപെടലുകളുടെ സ്ഥാനമായ കുടുംബത്തിൽ ഈ സംവേദനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ആളത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് തീരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അഭിമന്യ കൂർലോസ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഒത്തുചേരുന്നതിനും അവരോട് ഇടപെടുന്നതിനും സമയം ലഭിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ആത്മീയ ചിട്ടകൾ പാലിക്കുകയും വാക്കിലും കർമ്മത്തിലും മനോഭാവത്തിലും അത് പ്രകടമാവുകയും തീരുമാനങ്ങളിൽ ദൈവിക സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുകയും മുൻഗണനാക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ദൈവ കേന്ദ്രീകൃതമായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കും. മമ്രയുടെ തോപ്പിൽ ദൈവദൂതരെന്ന് അറിയാതെ പരദേശികളെ സൽക്കരിച്ച് ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൽ ഈ നൈസർഗികത പ്രകടമാകുന്നു. ലോത്തുമായി സ്വത്ത് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന അബ്രഹാമിന് ദൈവവിചാരം അസ്ഥിയിൽ പിടിച്ചതാണ്. ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാൻ മോറിയ മലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഈ തിരുവചന ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ 3 ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 1, ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ നിർണയം നടത്തുന്നത് ദൈവമാണ്. 2, യാത്രയെ തീർത്ഥയാത്രയാക്കുന്നത് യാഗപീഠങ്ങളാണ്. 3, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളായ തലമുറകൾ ഈ യാത്രയുടെ സംഭാവനകളാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിർണയിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ യാത്രകളൊക്കെയും തീർത്ഥയാത്രകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നുണ്ടോ? വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളായ തലമുറകൾ ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിർണയിക്കുന്നത് ദൈവമായി തീരട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രകളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം തീർത്ഥയാത്രയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടട്ടെ. ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളായ തലമുറകൾ നമ്മോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ
ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ, തലമുറകളോട് ഇടപെടട്ടെ. തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവീയമായ കൃപയെ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും സങ്കീർണതകളുടെയും ആകുലതകളുടെയും ഉത്കണ്ഠകളുടെയും മധ്യത്തിൽ ദൈവികമായ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുവാനും ഓരോ യാത്രയും തീർത്ഥയാത്രയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളായ തലമുറയോട് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്ര മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ശക്തീകരിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥന സ്തോത്രങ്ങൾ കേൾക്കണമേ, തിരുമുഖമഗതിയിൽ മറക്കരുതേ. പ്രാർത്ഥിച്ചു കൈകളെ മലർത്തിടുമ്പോൾ ഓർത്തു നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. സ്വർഗീയ പിതാവേ, തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കടന്നു വരുവാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിച്ചതിനാൽ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഈ ദിവസം കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച ദൈവമാകിയാൽ നിനക്ക് സ്തോത്രമെന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. നിൻ്റെ സഭയെ തിരുസന്നിധിയിൽ കാത്തുപരിപാലിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു. അതിലെ പുരോഹിത സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ പരിജ്ഞാനത്താൽ നിറച്ച് നല്ല നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് വചനം കേൾക്കുവാനും പറയുവാനും ആരാധിക്കുവാനും ഈ മൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും കൂട്ടത്തോടെ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ. എത്തിയോ മിനിസ്ട്രിയെ ക്രമീകരിച്ചു തന്ന തിരുമേനിയെയും നിൻ്റെ എല്ലാ മക്കളെയും അവിടുത്തെ ചിറകുകളുടെ നിഴലിൽ മറച്ച് കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ കർത്താവെ. ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിൻ്റെ സൃഷ്ടികളോട് അവിടുന്ന് കരുണ തോന്നണമേ. ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മക്കളെയും തലമുറകളെയും തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ആധിക്യത്താലും പലവിധമായ രോഗങ്ങളാലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിൻ്റെ മക്കളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പരിപൂർണമായി വിടുവിക്കാൻ മതിയായ ദൈവമാണെന്ന് അടിയങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും കഴിയുന്നവരെ, പലവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ, ദൂരത്തും ചാരത്തുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്നവരെയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനായും കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇടവകളെയും നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നിൻ്റെ സമാധാനത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടിവരവുകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. നല്ല നേതൃത്വത്താൽ അവർ ശോഭിക്കണമേ. അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി തീരണമേ. എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളെയും കർത്താവെ അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാക്കണമേ. അതിലെ കൂടിവരവുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവവുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാക്കണമേ. എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും മഹാമാരിയും ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടപ്പാ. അതിൽ ഭീതി പൂണ്ട് പലരും ആയിരിക്കുന്നു. പലര് വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിമകളായിരിക്കുന്നു കർത്താവെ. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നിൻ്റെ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു എന്ന വചനത്താൽ നീ ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാകിയാൽ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടും ഏറ്റുപറച്ചിലോടും വിലാപത്തോടും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങളെ ഓരോ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്ന ദൈവവും അവിടുന്ന് ആകിയാൽ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ദിനവുകളെയും ചിന്തകളെയും അറിയുന്ന ദൈവമേ, കുറവുകളെ ഓർക്കരുതേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും തിരുമുമ്പിൽ താഴ്മയായി സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും അവിടുന്ന് കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവേ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ രോഗികളെ എല്ലാം സുഖപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേ. അടിയങ്ങളോട്
അടിയങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമല്ല കർത്താവെ, ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനായി ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ കുറവുകളെയും അവിടുന്ന് ക്ഷമിച്ച നിൻ്റെ വരവിൽ നിന്നോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ. സകല മാനവും മഹത്വവും അങ്ങേക്ക് തരുന്നപ്പാ ആയത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമമഹത്വത്തിനായിട്ട് തന്നെ. ആമീൻ. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നിങ്ങളേവരുടെ മേലും സഭയുടെ മേലും സമൂഹത്തിൻ്റെ മേലും ദൈവസൃഷ്ടി മുഴുവനായും, പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണയുടെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എവരുടെ മേലും അവരെ സഹായിക്കുകയും തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എവരുടെ മേലും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചേർക്കപ്പെട്ട് വാങ്ങിപ്പോടെ ആത്മാക്കളുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ.